شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں۔ جموں کشمیر کی سرحدوں پر تناؤ جاری، پاکستان نے پھر کی بلا اشتعال فائرنگ، من گھڑت غیر تصدیق شدہ خبریں اور رپورٹس نشر کرنے سے میڈیا اجتناب کرے، جموں کشمیر کی میڈیا چینلوں کو انتباہ۔ دنیا بھر میں منایا گیا یوم مئی، وادی میں حالات کے پیش نظر تقریبات منعقد نہ کرنے کا فیصلہ، مزدوروں اور کامگاروں کے حقوق کی بحالی ابھی بھی ایک خواب ہے۔ محمد یوسف تاریگامی۔ کلگام میں نہروں اور کنالوں کی مرمت و صفائی نہ ہونے سے پانی کی روانی متاثر، سنگپورہ وائلو ٹنل کے لیے ازسر نو منصوبہ تیار کیا گیا ہے، نتن گڈکری کا عمر عبداللہ کو جواب، اور عازمین حج کی روانگی 4 مئی سے ہوگی۔ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، جموں کشمیر میں سرحدوں پر تناؤ جاری ہے اور گزشتہ کئی روز سے پاکستانی فوجیوں کی طرف سے لائن اپ کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چھوٹے اور درمیانہ درجے کے ہتھیاروں سے گولہ باری کی گئی اور فوجی ذرائع کے مطابق بھارت کی طرف سے پاکستانی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا گیا ہے۔ ادھر سرحدوں پر تناؤ کی سی صورتحال ہونے سے سرحد کے قریب آباد لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور بعض نزدیکی دیہات میں لوگوں کا روزمرہ کا کام متاثر ہونے لگا ہے۔ بعض علاقوں میں تعمیر کیے گئے کمیونٹی بنکرز کی صفائی بھی احتیاطی طور کی گئی ہے اور انہیں تیار حالت میں رکھا گیا ہے۔ اس دوران دفاعی ذرائع نے جموں کشمیر میں تمام میڈیا ہاؤسز اور میڈیا سے وابستہ افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹی، خیالی اور غیر تصدیق شدہ خبریں نشر کرنے سے اعتراض کریں، کیونکہ اس طرح کی بے بنیاد خبروں سے جہاں لوگوں میں تشویش پھیل جاتی ہے، وہیں حفاظتی اہلکاروں کو بھی خطرے میں ڈالنے کا خدشہ رہتا ہے اور ساتھ ہی کام کاج میں بھی خلل پڑ سکتا ہے، جو کہ ملکی مفادات میں نہیں ہے۔ ادھر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سے جہاں بھارت پاک تعلقات میں کافی کڑواہٹ پیدا ہوئی ہے، وہیں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں بھارت کی طرف سے سنتاس آبی معاہدہ معطل رکھنے، پاکستانی شہریوں کو واپس بھیجنے اور سفارتی عملے کو کم کرنا بھی شامل ہے۔ اس دوران اس حملے پر بین الاقوامی سطح پر بھی رد عمل ظاہر ہوا ہے اور حملے کی شدید الفاظ میں نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ دریں اسناد ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے واضح الفاظ میں کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں قصورواروں، سازش کرنے والوں اور ان کے حمایتوں کو ہر قیمت پر انصاف کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اس پر روبیو نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ تعاون کرنے کے امریکی کے عزم کا اعادہ کیا۔ جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ سے فون پر بات کرنے کے بعد ایکس پر پوسٹ کیا کہ میں کل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ پہلگام دہشت گردانہ حملے پر تبادلہ خیال کیا ہوں اور اس کے قصورواروں، معاونین اور منصوبہ سازوں کو انصاف کے دائرے میں لایا جائے گا۔ ادھر پہلگام حملے کے دوران سیاحوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان دینے والے سعید عابد کے چھوٹے بھائی سعید نزاکت کو آج جموں کشمیر وقف بورڈ میں ملازمت دینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب پر وائس چیئرمین جموں کشمیر وقف بورڈ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے تعیناتی کے احکامات پیش کیے۔ اس تقریب میں بی جے پی کے جنرل سیکریٹری اشوک کول سمیت دیگر بی جے پی لیڈران اور وقف بورڈ افسران موجود تھے۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، آج یوم مئی یعنی یوم مزدور منایا گیا۔ اس سلسلے میں دنیا بھر میں تقریبات کا اہتمام رہا، جس دوران شکاگو میں مارے گئے مزدوروں کی قربانیوں کو یاد کیا گیا اور مزدور طبقے کے حقوق اور بہبودی کے بارے میں اقدامات پر زور دیا گیا۔ جموں کشمیر میں بھی یوم مئی پر ہر سال مختلف ٹریڈ یونینوں کی طرف سے جلسے جلوسوں کا اہتمام روایتی طور رہتا ہے اور مزدوروں کے مسائل اور حقوق کے بارے میں آواز بلند کی جاتی ہے، لیکن وادی کے موجودہ حالات کے پس منظر میں اس بار اس طرح کی تقریبات سے پرہیز کیا گیا۔ جموں خطے میں دن کی مناسبت سے بعض تقریبات منائی گئیں۔ سعید یاسر کی رپورٹ۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی مے ڈے یعنی یوم مزدور آج منایا گیا۔ اس سلسلے میں سری نگر کے ساتھ ساتھ تمام اضلاع میں بھی سیمینار، ریلیز اور احتجاجی ریلیاں نکالی گئی، جس دوران مزدوروں کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی گئی۔ سری نگر میں سرکاری سطح کی تقاریب کے علاوہ مختلف نجی رضاکار تنظیموں، جن میں جموں کشمیر رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی، جموں کشمیر والنٹری آرگنائزیشن، کشمیر کاپر ورکرز اینڈ ٹریڈر یونینوں کے علاوہ دوسری رضاکار تنظیموں نے سری نگر میں سیمیناروں کے علاوہ احتجاجی ریلیاں بھی نکالی۔
احتجاج کرنے والے بیشتر تنظیمیں سری نگر کے پریس کالونی میں جمع ہوئے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھائے ہوئے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کی مانگ کر رہے تھے۔ احتجاج کرنے والے مزدور مانگ کر رہے تھے کہ انہیں ہیلتھ انشورنس اور منیمم ویج ایکٹ کو عملی طور پر لاگو کیا جائے۔ ایم ایل اے عیدگاہ مبارک پور نے بھی سری نگر میں مے ڈے کے موقع پر آج ایک سیمینار سے خطاب کیا۔ مبارک پور نے بھی مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کی وکالت کی۔ ادھر بارامولہ میں بھی مے ڈے کے موقع پر ڈاک بنگلہ بارامولہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر بارامولہ نے کی۔ ادھر جموں صوبے میں بھی مے ڈے کے موقع پر آج کئی پروگراموں اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ پریس کلب جموں میں آج جموں کشمیر لو پیڈ گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن کی جانب سے ایک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت فیڈریشن کے صدر کمیڈور اشہر داس سانگرا نے کی۔ اسی دوران آج لیبر ڈے کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی مزدور کی طرف سے ملک کی تعمیر میں ان کی رول کی سراہنا کی۔ واضح رہے کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی حکومت نے گزشتہ اسمبلی سیشن میں کہا تھا کہ جموں کشمیر میں قریباً 5 لاکھ کے قریب ورکر جموں کشمیر بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ میں درج ہیں۔ سرکار نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ پچھلے سال مختلف ضلعوں سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے حق میں 21 لاکھ کے قریب ہیلتھ انشورنس، ان کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی معاونت فراہم کی گئی۔ آپ نے سید یاسر کی رپورٹ سنی۔ اس دوران معروف ٹریڈ یونین لیڈر محمد یوسف طارقامی نے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مزدور طبقے کی جدوجہد کی تاریخ کافی پرانی ہے اور مزدوروں کو اپنے بعض حقوق حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک ہی نہیں دنیا بھر میں مزدوروں کو آج بھی طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں وہ سب نہیں مل رہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ جہاں تک آج کے دن کا تعلق ہے، جسے یوم مئی کے نام سے ورلڈ وائڈ جانا جاتا ہے، اور یہ آج پوری دنیا کے محنت کش عوام کے اعادے کا دن ہے، حلف اٹھانے کا دن ہے، بہتر زندگی حاصل کرنے کے لیے ان موقعوں کو تلاش کرنے کے لیے جہاں مزدور کے لیے، کامگار کے لیے بہتر اجرت ملے، بہتر سہولیات ملیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ کام کے اوقات کم کرنے کی تحریک یوم مئی کی پیدائش کی کہانی ہے۔ کام کے اوقات کم کرنے کا یہ مطالبہ محنت کش طبقے کے لیے اس کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں فیکٹری سسٹم کے قیام کے بعد سے کام کے اوقات میں کمی لانے کی یہ تحریک ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ میں صرف یہ یاد دلانا چاہوں گا، 18ویں صدی میں یہ عام رواج بن گیا تھا، جب سے فیکٹری سسٹم، جب سے صنعتوں کی شروعات ہوئی، وہاں مزدوروں کے لیے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کام لیا جاتا تھا، اور 19ویں صدی کے اوائل میں امریکہ کے مزدوروں نے 18 گھنٹے تک جو پہلے کام کا رواج تھا اس کو کم کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ شکاگو میں ایک بڑا احتجاج ہوا، گولیاں چلی، خون بہا، جو زندہ رہے انہوں نے اپنے کپڑے نکال کر اس خون میں سرخ کر دیے اور یہ عہد کیا یہ پرچم رہے گا انٹرنیشنل لیول پر ورکنگ کلاس کا آنے والے وقت میں بہتر زندگی کے لیے اور بہتر کام کرنے کے مواقع کے لیے۔ اور تب سے لے کر آج تک یہ دن پوری دنیا میں جہاں بھی محنت کش ہے، ہر جگہ بلا لحاظ مذہب، ملت، عقیدہ، جغرافی، سب مزدور یہاں ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، دنیا بھر کے محنت کشو ایک ہو جاؤ۔ آج وہ سرحد نہیں، یہ سرحد نہیں، ہر ایک مزدور کی زبان میں یہی ہے کہ آج کے دور میں جبکہ اجارہ داری مٹھی بھر لوگوں کی، ان کے سرمایہ میں اضافہ، بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، کھرب پتی ہے، لیکن وہاں مزدور اب بھی ضابطے کے تحت اجرت کی مانگ کرتا ہے تو اس کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں۔ مزدور ہڑتال کر لیں، لاٹھیاں برستی ہے۔ مزدور یہ چاہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے، عیال کی پرورش کے لیے اسے اور معاونت ملے، خزانے میں پیسہ نہیں۔ یہ ہر جگہ کشمیر میں بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے۔ جب 1865 میں یہاں ہمارے اس شہری سری نگر میں زالڈگر میں وہاں مزدوروں نے نکل کر احتجاج کیا، مطالبہ کیا بہتر زندگی کے، گولیاں چلی، شہید ہوئے،
तब से लेकर ये कहानी बनी है कश्मीर हिस्ट्री की मजदूरों की। लेकिन आज भी अफसोस ये है जो तब मुतालबा किया था उस पर अमल अब भी बाकी है, अब भी कमियां हैं। और हमारे मुल्क में भी हमारी सरकार ने, मरकजी सरकार ने लेबर कोड्स के नाम पर सरमाएदार तबके के मफादात की खातिर ये कवानीन बनाए जिसमें अभी भी जहां तक काम के अवकात हैं उसमें इजाफा किया, जिसके लिए खून बहाया था हमारे मजदूरों ने। आज के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज है इन नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जुल्म तशद्दुद के खिलाफ हर जगह। और जम्मू कश्मीर में भी हमने ये फैसला किया था, यहाँ शहरी कश्मीर पार्क में CITU के एहतमाम में जो बड़ा ट्रेड यूनियन सेंटर रहा है, एहतजाज कर ले और जो शहीद हुए हैं इस रोज कश्मीर में, शिकागो में, उनको खराज अकीदत पेश कर लें। लेकिन हालात के नजाकत को देखते हुए जो मुंतजमीन हैं, लीडरशिप है CITU की, उन्होंने इस प्रोग्राम को मुलतवी किया। बस यही इरादा करने का दिन है कि मेहनत कश को तकसीम नहीं किया जा सकता है। वो किस जुबान से बोलता है, किस रंग का है, किस अकीदे का है, लेकिन वो पसीना बहाता है मुल्क को, समाज को बनाने के लिए। वो भी चाहता है बेहतर जिंदगी मिले, बेहतर मुस्तकबिल का खाहान वो भी है, उसके बच्चे भी है। यही है मंशूर आज की तहरीक का। मजदूर तबके की जदोजहद सैकड़ों साल पुरानी है और तबके को आज भी अपना हक बराबर नहीं मिल रहा है। मोहम्मद यूसुफ तारिकामी। इस दौरान यौम मई की मुनासबत से सिविल सोसाइटी फोरम के सदर अब्दुल कुमानी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आज के दौर में भी माजी की तरह मजदूर तबके का इस्तेसाल बराबर जारी है और जम्मू कश्मीर में इस तबके की हालत काफी तकलीफदेह है। प्रेस बयान में कहा गया है कि हमारे यहाँ आज भी HDF पर पास वर्करों को माहाना 1000 की कलील उजरत दी जाती है, जबकि बाज़ महकमों में काम करने वाले आरजी वर्करों को कलील उजरतें भी महीनों तक नहीं दी जाती हैं। अब्दुल कुमानी के मुताबिक कम से कम उजरत एक्ट आज तक जम्मू कश्मीर के आरजी मुलाजमीन के लिए लागू न हो सका और अगर यौम मई पर इसके इतलाक का ऐलान किया जाता है तो एक बड़े तबके के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होगा। इधर यौम मई की मुनासबत से आज एक रोजा कन्वेंशन नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर दफ्तर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्कद हुआ। इस कन्वेंशन में सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर और सूबे कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के लीडरान ने शिरकत की। कन्वेंशन का इनेकाद ट्रेड यूनियन विंग के ऑर्गेनाइजर गुलाम नबी वानी तेलवली की तरफ से कराया गया था। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में टेलीविजनों और दीगर आरजी मुलाजमीन का मसला एक इंसानी मसला है जो काफी वक्त से लटका पड़ा है, जिसे हल कराने के लिए उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है और ये कमेटी 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देने की पाबंद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म कारीगरों और कामगारों की फलाह बहबूद के लिए दूररस इक़दाम की जरूरत है। उन्होंने कारीगरों की फलाह बहबूद के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से किए गए कई काम और लिए गए बाज़ फैसलों का भी इस मौके पर खास तौर तज़किरा किया। इधर यौम मई के मौके पर वेलफेयर सोसाइटी का एक इजलास ज़ेर सदारत शेख माजिद मुनक्कद हुआ, जिसमें मजदूरों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, डेली वेजर्स और नीड बेस के साथ साथ दीगर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हंगामी इक़दाम की जरूरत है ताकि वो अपनी अयाल की परवरिश कर सकें। इधर मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर फूड एंड सप्लाईज एसोसिएशन का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने मेहनत कशों को तरक्की की जमानत और फर्ज शनासी की अलामत करार देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि मेहनत कशों को अपने हुकूक से मुतल्लिक जानकारी देना जरूरी है ताकि वो अपने हुकूक का मुतालबा कर सकें। इस दौरान जम्मू कश्मीर पेंशनर्स फेडरेशन सिविल सोसाइटी के सदर निसार अली मीर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ ने मुश्तरका बयान में आलमी यौम मजदूर की मुनासबत से अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि आज भी मजदूर और मेहनत कश तबका सरमायादाराना निज़ाम के बोझ तले दबे हुआ है। उन्होंने मई डे के उन शोधा मजदूरों को सलाम पेश किया जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर मजदूरों के लिए बाज हुकूक बहाल कराए। अब एक और मौजूद सामीन गुज़श्ता चंद माह के दौरान ज़राए अबलाग खासतौर सोशल मीडिया पर यह खबरें गश्त करने लगी थी कि मरकजी सरकार ने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सिंहपुरा वायलो टनल के मनसूबे को तर्क करने का फैसला लिया है। सरकारी तौर इस तरह की खबरों की अगरचे तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन आज मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की तरफ से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के खत का जवाब सामने आया है, जिससे मामले के हवाले से कई परतें
खुल रही हैं। खत के मतन से अक्स लगाया जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला ने टनल का मामला 11 जनवरी को ही मरकजी वजीर के साथ उठाया था और 17 अप्रैल को वजीर मौसूफ की तरफ से इस हवाले से दिए गए जवाब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि पहले से तैयार किए गए मंसूबे को मनसूख किया गया है और मरकजी वजारत अब इस टनल के हवाले से आज सरे-नौ मंसूबा तैयार करके उसे मंजूरी के लिए वजारत मालियात यानी फाइनेंस को रवाना करेगी। खत में यह भी कहा गया है कि मंसूबा मंजूर होने के साथ ही इसकी टेंडरिंग अमल में लाकर काम शुरू करा दिया जाएगा। इधर टनल के लिए 12 साल कबल तैयार किए गए मंसूबे को मनसूख करने पर अवामी और सियासी सतह पर काफी मायूसी पाई जा रही है और डोडा खित्ते के लोगों का मानना है कि इस कदम से टनल की तामीर में मजीद ताखीर होगी। साबिक वजीर तामीरात GM सुरूरी ने मामले पर शेरबीन को बताया कि 12 साल बाद मंसूबे को तरक करना काफी मायूस कुन है और इस कदम से टनल की तामीर मजीद ताखीर का शिकार होगी, जबकि इस टनल से न सिर्फ खत्ते डोडा बल्कि हिमाचल प्रदेश का रास्ता कश्मीर के लिए इंतहाई आसान हो जाता। देखिए हजूर, बात ऐसे है कि हमारी बदकिस्मती है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किश्तवाड़ आए थे, एक बहुत बड़ा पब्लिक जलसा हुआ था और उन्हें इनाग्रेशन की थी रटले हाइड्रो प्रोजेक्ट जो राबशाला में बन रहा था उसकी, और डलहस्ती प्रोजेक्ट लोगों के हवाले कर दिया था। उस वक्त उन्होंने ये डिमांड हुई थी किश्तवाड़ से और 10 साल हमें लगे इसको सैंक्शन करने में। नेशनल हाईवे फ्रॉम सुधमादेव टू डोडा, डोडा टू किश्तवाड़ और किश्तवाड़ टू छात्रू मुकम्मल हो चुकी है। कोई 10% काम इसका अभी बकाया है, बाकी 90% काम मुकम्मल है। इसमें 2 टनल आते हैं, एक टनल सुधमादेव का है जो कि 10 किलोमीटर है और दूसरा टनल जो है वो सिंहपोरा वायलू टनल है जो खनबल अनंतनाग को टच करता है और इधर से किश्तवाड़ सिंहपोरा छात्रू एरिया को टच करता है। ये सिंहपोरा वायलू टनल और सुधमादेव का टेंडर भी हुआ था। जब इसमें फॉरेन कंपनी आई उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया फॉरेन मिनिस्टर ने, तो इसके टेंडर रिजेक्ट हो गए, उनका बिड कैंसिल हो गई और उसके बाद दोबारा इसके टेंडर कॉल करने थे। मगर उसी एवज में मुतल्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस डिपार्टमेंट फिजिबिलिटी में इसको रिजेक्ट किया गया। बड़ी अफसोस की बात है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी, हमने बड़ा शोर गोल किया, हमने आपके माध्यम से टीवी शेरवीन वगैरह बाकी से वो गुजारिश की और गडकरी साहब से भी गुजारिश की, रियासती सरकार ने भी कोशिश की चीफ मिनिस्टर ने, पर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि अब हम इसकी फिजिबिलिटी तो नहीं आती है क्योंकि अब हम इसका दोबारा DPR बनाएंगे और अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजेंगे, फिर कैबिनेट अप्रूव देगी, 4-5 साल लग जाएंगे। यह हमारी बदकिस्मती, बड़ी अफसोस की बात है। ये एक टूरिस्ट हब बनना था पूरा चनाब वैली, और इसके अलावा इसमें जो हमारे हिमाचल के लोगों जिनको 3-3 दिन लगते हैं जम्मू और जम्मू के बाद कश्मीर, उनको ये रास्ता जो था किलाड़ का, पाडर का, किश्तवाड़ और उसके बाद अनंतनाग, उनको 1 दिन का सफर था हिमाचल टू किश्तवाड़। और उसके बाद ये जो यात्रा जाती है उसका एक रूट था बटोत से लेके किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से वायलू टनल के जरिए वो आराम से बालताल पहलगाम में जा सकते हैं। ऊपर यात्रा करने के लिए एक बाईपास रूट बन सकता था। इसकी सैंक्शन भी हुई थी, पूरे DPR भी सैंक्शन थी, सब कुछ। अब दोबारा इसको सैंक्शन करना, दोबारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजना, दोबारा इसको कैबिनेट में भेजना, पता नहीं कितना अरसा लगेगा, कितने साल लगेंगे। मेरी इस्तदा है सरकार से कि ये इतना जुल्म हम पे इस जनाब वेली के लोगों को, हमारी एक कनेक्टिविटी है वो भी, उस पर भी जदोजहद, उसको भी 10 साल लगे पूरा होने को, जबकि नेशनल हाईवे कंप्लीट हो चुकी है। तो अब टनल बनाने में क्या, मेरी गुजारिश है गडकरी साहब से कि फौरी तौर पे सुधमादेव और सिंहपोरा टनल को उसी पुरानी DPR के मुताबिक टेंडर निकाले जाए ताकि जल्दी काम हो सके। अगर नई DPR बनाने की बात है जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को जवाब में लिखा है, नई DPR बनेगी, नई DPR सैंक्शन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगी, फिर कैबिनेट में अप्रूवल होगी, 4-5 साल लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, कब बनेगा, कौन देखेगा? लिहाजा इसकी हमें गुजारिश है LG सरकार से, चीफ मिनिस्टर से और गडकरी साहब से, प्राइम मिनिस्टर से कि फौरी तौर पे इन दोनों टनलों का काम शुरू होना चाहिए जो चनाब वैली की शाहरग है। सिंहपोरा छात्र टनल के पुराने मंसूबे को मनसूख करना और नया मंसूबा तैयार करना अवामी मफादात के खिलाफ है। साबिक वजीर GM सुरूरी। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही
जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन, किश्तवाड़ से आज सरतल की तरफ जा रही एक मेटाडोर गाड़ी सड़क से पलट जाने से निस्फ दर्जन के करीब मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज की खातिर जिला अस्पताल किश्तवाड़ पहुंचाया गया है। इधर कठवा से रमेश मराठा ने खबर दी है कि बानी सरतल सड़क पर हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। सामिन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ जावेद अहमद किचलू 38 साल की सर्विस के बाद गुज़श्ता रोज चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे से सुबकदोश हुए। उनके आजाज में एक अलविदाई तकरीब का भी एहतमाम किया गया था। शबी भट्ट ने त्राल से खबर दी है कि अवंतीपुरा पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 टिप्पर जब्त किए, जबकि 3 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। पीडीपी लीडर अल्ताफ अहमद मलिक के मुताबिक रफियाबाद इलाके में बेशतर इरिगेशन कॉलों की सफाई और मरम्मत न होने से किसानों में तशवीश पाई जा रही है, जबकि इलाके में बुआई का सीजन शुरू हो चुका है। अल्ताफ अहमद मलिक ने हाई लिफ्ट, लोअर लिफ्ट और दीगर स्कीमों की मरम्मत और सफाई का काम फौरतौर अंजाम देने पर जोर दिया है। इधर कुलगाम जिले में भी बेशतर इरिगेशन स्कीमों से किसानों को मुनासिब पानी नहीं मिल रहा है। स्कीमों की मरम्मत और सफाई का काम सीजन शुरू होने के बावजूद हाथ में नहीं लिया गया है। इधर जिले में घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट मकामी नालों में ही डाला जाता है और इस वजह से पानी के वसाइल भी तबाह हो रहे हैं। फारूक राथर की रिपोर्ट। जिला कुलगाम के अक्सर इलाकों में आपाशी कनालों की सफाई और तजदीद मरम्मत न होने के बाइस खेत खलियानों तक पानी पहुंचाने के इम्कानात अब नामुमकिन हद तक पहुंच गए हैं। जमींदार शदीद परेशानियों में मुब्तला है और महकमा इरिगेशन के साथ साथ दीगर निगरान एजेंसी की गफलत शारी पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। जिला के सभी जमींदारों में इस बात को लेकर शदीद खदशा पैदा हो गया है कि एक तरफ जहां फसलों की बुआई का मौसम करीब आ पहुंचा है, वहीं तबाहशुदा और मिट्टी से भरे आपाशी कनालों की तजदीद मरम्मत और उनके करीब किनारों पर गैर कानूनी तौर तामीर किए गए ढांचों को मुनज़्ज़म करने में सरकारी सतह पर पाई जा रही बेहसी और बेबसी एक संगीन मसला बन गया है। जिले में पाए जाने वाले आपाशी नदी नाले टठबुजी कनाल, बिरीगाम लाद, रुजलू कनाल, आमनू लाद, लेवडोरा कनाल, गुरपाई लाद, बुनीगाम कनाल, बानी लाद, गुमतू कनाल, वेसू लाद और वटू कनाल के साथ साथ छिदर लाद, नादी कनाल, नागम लाद, नूराबाद कनाल, चुरट लाद, छानखोल, रुजलू कनाल, सुनीगाम लाद, वेसू लाद, यमरश कनाल, पांचनाग लाद और यारी लाद के अलावा दीगर मुतादिद आबपाशी कनालों में गारे मिट्टी के बड़े बड़े अंबार जमा होने के साथ साथ उनके किनारों पर तामीरात खड़ा करने से पानी की रवानी में शदीद दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके नतीजे में जमींदारों में शदीद तशवीश का माहौल पैदा हुआ है। जिला के अक्सर जमींदारों ने शहरबीन को बताया कि अगर आबियानी की वसूली के खातिर जमींदारों को शदीद दबाव डाला जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब महकमा इरिगेशन की तरफ से आबपाशी कनालों की तजदीद मरम्मत और उनको सही सिमत पर लाने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। मुतज़्ज़िका नदी नालों की खुदाई और तजदीद मरम्मत के खातिर अगर हंगामी बुनियादों पर पानी की बहाली के खातिर इकदाम नहीं किए गए तो जिले के सभी इलाकों इलाका देवसर, मजगाम, यारीपुरा, कुलगाम, नूराबाद, होम शालीबू, काजीगोड़ और इलाका कोंड के अलावा जिले के दीगर इलाकों के जमींदारों को अपनी ज़रूरी जमीन को सैराब कराने के हवाले से शदीद मुश्किलात से दुचार होना पड़ेगा और सारी जमीन बंजर में तब्दील हो जाएगी। मुतज़्ज़िका नदी नालों की तजदीद मरम्मत के खातिर महकमा इरिगेशन कुलगाम की तरफ से अगरचे हायर अथॉरिटीज को हर साल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजने के साथ साथ यादाश्तें भी पेश की जाती हैं, ताहम जमीनी सतह पर मुस्बित आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये थे कुलगाम से फारूक राथर। शामिल हज 2025 के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के आजमीन के लिए फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 4 मई इतवार को श्रीनगर हवाई अड्डे से आजमीन की पहली फ्लाइट रवाना होगी। इस सिलसिले में मुतल्लिका आजमीन से कहा गया है कि सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक हज हाउस बेमना पहुंच जाएं। याद रहे कि 5 और 6 मई को कोई परवाज रवाना नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के हज ऑफिसर इरशाद अहमद के मुताबिक आजमीन को कई अहम चीजों का खास ख्याल रखना होगा, जिनमें पासपोर्ट, कवर नंबर और वीजा साथ रखना भी शामिल है, जबकि दीगर साजो सामान के बारे में भी उन्हें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। देखिए, पहली फ्लाइट जो हमारी है वो 4 मई को शुरू हो रही है। उनके लिए हमने एक डिटेल शेड्यूल इशू किया है, जिसके मुताबिक उनका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह 5 से 5:30 के दरमियान।
یعنی فجر نماز کے بعد ہی فوراً وہ رپورٹ کریں گے حج ہاؤس. اس کے بعد جو بھی پروسیجرل فارمیلٹیز ہوں گی وہ حج ہاؤس میں کمپلیٹ ہوگی. لاسٹ میں ان کی امیگریشن ہوگی، وہ ہوگی ایئرپورٹ سری نگر میں. مزید حاجی صاحبان کے لیے یہ ایڈوائس رہے گی کہ جو بھی گاڑیاں ہوں گی ان کو جو ڈراپ کریں گے وہ حج ہاؤس کے مین گیٹ پہ ڈراپ کیے جائیں گے حاجی صاحبان along with the luggage. ان کے اٹینڈنس ود ان دا پریمیسز آف حج ہاؤس الاؤڈ نہیں ہے. وہ اپنی گاڑی آگے لے جا کے حاجی صاحبان کو وہاں ڈراپ کریں گے. بعد میں ان کا جو لگیج سامان ہے وہ وہاں پہ ہوم گارڈ والنٹیئرس اٹھائیں گے. تو بسائڈس یہ ان کے لیے ہماری ایڈوائس رہے گی وہ ٹائم پہ آئے. صبح 5 سے 5:30 کے درمیان وہ رپورٹ کرے آ جائے. 4 تاریخ کو کتنی فلائٹس نکلے گی اور 5, 6, 7 کا کیا شیڈول ہے؟ 4 تاریخ کو ایک ہی فلائٹ ہے صبح مارننگ والی. 5 اور 6 کوئی فلائٹ نہیں رہے گی. اس کے بعد 7 کو فلائٹ ہوگی. 7 کو ایک فلائٹ ہے کہ 2 فلائٹس ہیں؟ 7 کو ایک فلائٹ ہے. اس کا ڈیٹیل شیڈول ہم ایشو کریں گے کل یا پرسوں. اس کے علاوہ عازمین کے لیے کوئی گائیڈ لائنز، کوئی انسٹرکشن؟ مزید یہ بھی یاد رکھیں ہمارے حاجی صاحبان کے اپنے ہینڈ بیگ میں کوئی بھی لکوڈ یا پوائنٹڈ چیز نہ رکھیں. اور جو ان کا پاور بینک ہے وہ صرف ہینڈ بیگ میں ہی رکھے، لگیج بیگ میں نہ رکھیں. ان کے علاوہ برتن جو رہتے ہیں ان کے لگیج بیگ میں، اس میں اسپیشلی پریشر کوکر کا جو ڈھکن ہے وہ کھلا رکھیں، کیونکہ کچھ حاجی صاحبان ڈیو ٹو اگنورینس وہ پریشر کوکر کا ڈھکن بند رکھتے ہیں. دیٹ کین پروو اے ڈیزاسٹر ان دی ایئر کرافٹ کا خاص خیال رکھیں. عام طور پر جب عازمین جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ رکھتے ہیں، سرسوں کا تیل بھی ساتھ رکھتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو الاؤڈ نہیں ہو لے جانا؟ لکوڈ وہ اپنے ساتھ نہ رکھیں. ڈرائی آئٹم دے کین ٹیک بسکٹ اور روٹی ریپڈ ان ایلومینیم فائل وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں. یا کوئی شوگر پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے کچھ ہلکا پھلکا ڈائٹ ساتھ اٹھاتا ہے تو اس کی اجازت ہوگی. بٹ جیسے میں نے کہا کہ پوائنٹڈ چیز جیسے چاقو، چھری، نیل کٹر وغیرہ ہینڈ بیگ میں بالکل نہ رکھیں. اور انشور کریں حج ہاؤس آنے سے پہلے کہ ان کے ساتھ ڈاکیومنٹس اپنا اوریجنل پاسپورٹ، ویزا کاپی، ویکسینیشن کارڈ ساتھ رکھیں. یہ 3 چیزیں. چوتھا آئٹم جو اس میں ہے وہ بورڈنگ پاس رہے گا جس کو نارملی ہم ایئر ٹکٹ کہتے ہیں. وہ اسی دن حج ہاؤس میں ان کو ملے گا فرام دا ایئر لائن. بعض عازمین کو ادویات ساتھ رکھنا ہوتی ہیں جس میں کچھ ادویات لکوڈ فارم میں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اس کا ایک اسپیسیفک لمٹ ہے. اپ ٹو 200 ml دے کین ٹیک. تو 100 to 200 ml دے کین ٹیک. بٹ نارملی اگر انسولین بھی ہے کسی کا آئس پیک کے ساتھ وہ رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ. دیٹ از الاؤڈ وٹ ایور دے لائک. ایون دے کین کیپ اے سیپریٹ باکس فار دیٹ ڈیولی مارکڈ ود اے اسپیسیفک کور نمبر، نیم، پاسپورٹ نمبر ایٹسٹرا. عازمین حج کی روانگی 4 مئی سے ہو گئی. کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کے نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت. خیبر سیمنٹ اپنے تعمیر